नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा निर्जला एकादशी बा भीमसेनी एकादशी किपरि पालन करिबा एवं काहींकी पालन करिबा। एकादशी तिथि केबे आरंभ एवं केबे समाप्त हेबो एवं पारणार शुभ मुहूर्त कौन, दशमी तिथि ठारू आरंभ करी द्वादशी पर्यंत केउ सबु नियम पालिबा। ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी बोली कहा जाए। एकादशी तिथि आरंभ हेउची 24 जून बुधवार संध्या 6:14 रु एवं एकादशी तिथि समाप्त हेबो 25 जून गुरुवार रात्र 8:10 रे समाप्त हेबो। सूर्य उदय समय एकादशी तिथि थिबारु 25 तारिख रे एकादशी तिथि पालन करा जिवो एवं पारणा द्वादशी दिन तापर दिन 26 जून शुक्रवार सकाळ 5:50 ठारू 10:17 भितरे पारणा बा व्रत खोला जिवो। एही दिन लक्ष्मी नारायण व्रत मध्य पड़ुअछि। निर्जला एकादशी माने कौन? निर माने नाही, जल माने जल। बिना जल पी एही एकादशी करा जाय थाए। वर्षर 24टी एकादशी करिवार फल पूर्ण फल एही गोटिए एकादशी करिबा द्वारा मिली थाए। गोटिए दिन पंडुपुत्र भीम व्यासदेवଙ୍କୁ पचारिले, हे पितामह, मोर सबु भाई माने एकादशी व्रत करुछंती, किंतु मु पूजा तो करुची, किंतु मु भजन बिना मु रही पारिबिनी। काहेकि मो पेटरे वृक नामक अग्नि अछि, तेणु मु भजन न करी रही पारिबी नाही। भजन करिबा द्वारा ताहा शांत होइथाए। एइथिपाई पूरा उपवास रही पारिबी नाही। जदि वर्षरे गोटिए व्रत अछि ताहा मते कुहंतु, मु ताहा रखी पारिबी। व्यासदेव कहिले, हे पुत्र, बड़ बड़ ऋषि माने बहुत शास्त्र लिखिचंती, कम परिश्रम रे स्वर्ग प्राप्ति हेबो। एहा शास्त्र रे लेखा अछि। सेही व्रत होउची ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि रे एही व्रत पड़ी थाए। एही व्रत को निर्जला एकादशी बोली कहा जाए। एही एकादशी रे जल वर्जन करा जाय थाए एवं एही दिन भजन मध्य करिबा मना। भजन करिबा द्वारा व्रत भंग होई थाए। एही व्रत जदि एकादशी रो सूर्य उदय ठारू द्वादशी रो सूर्य उदय पर्यंत जदि जल ग्रहण करिबनी, तेबे सबु एकादशी रो फल एही गोटिए एकादशी रे मिली थाए। द्वादशी दिन सूर्य उदय पूर्वर उठी स्नान आदि करी ब्राह्मण आदि को दान देबा एवं भोकिला को दान करिबा एवं तापरे ही निजे भोजन ग्रहण करिबा द्वारा आमको पूर्ण फल एही व्रतर मिली थाए। व्यासदेव कहिले, भीमसेन, एही विषय रे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण मते कहिथिले, एही एकादशी रो पुण्य समस्त तीर्थ एवं दान ठारू अधिक होई थाए। केवल गोटिए दिन निर्जला रहिबा द्वारा पापरू मुक्ति होई थाए। जेउ मनीष निर्जला एकादशी व्रत करिवो तार मृत्यु समय जमदूत माने आसंतिनी भगवानकर पार्षद आसी पुष्पक विमान रे बसई नहीं जाई थांती स्वर्ग को। संसारर सबुठु श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत, तेणु एही व्रत को जत्नर सहित करिबा आवश्यक। जेउ मनीष एही व्रत करंती विष्णु लोक प्राप्त हुअंती। अन्न जेउ माने खांती चंडाल समान अटंती, शेषरे नरक को जाइतांती। एही परी व्यासदेवंकर आज्ञा अनुसारे भीमसेन एही व्रत करिथिले। तेणु एही एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी एवं पांडव एकादशी बोली मध्य कहा जाय थाए। एकादशी व्रत 3 दिन पालन करा जाय थाए। प्रथम दिन दशमी दिन ठारू व्रत आरंभ करा जाय थाए। दशमी दिन गोटी ओली भजन करा जाय थाए। सूर्य अस्त पूर्वरु भजन करा जाए। दशमी रात्रि रे अन्न भजन करा जाए नाही एवं सकाळे संकल्प करा जाय व्रत आरंभ करा जाय थाए। जे कोनसी पूजा व्रत हो, आमको संकल्प करिबा द्वारा आमर व्रतर पूर्ण फल आमको मिली थाए। आमे किछि गुआ पुष्प, किछि राशि, दुब, कएन आमे हाथ रे धरिबा एवं निजर ना गोत्र कहिबा एवं तिथि कहिबा। एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष
ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଆପଣ କରୁଥିବେ ସେହି ତିଥିର ନାମ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ 3 ଥର କହିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ନିର୍ଜଳା ରହି ମୁଁ କରିବି। ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୁଆକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉ, ହଳଦୀ ଜଳ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସେହି ଜଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ଫଳ ଯେମିତିକି କଦଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଅତର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ଲଗାଇଦେବା। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ପୂଜା, ତାପରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ବିନା ତୁଳସୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦଶମୀ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, କଳାରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ଦିନ ଭଗବଦ ଗୀତା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଆଦି ଆମେ ଭଗବଦ ଗୀତା ଆମେ ପଠନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବା। ଓಂ ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପୟାମି। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଜଳ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଆମେ ପିଇପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ପିଇବା ତାହେଲେ ସେହି ଜଳ ଆମର କିଛି ବାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି 4ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଜଳ ପାନ କରିପାରିବା। ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଅତର ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି। ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। 3 ଓଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି 3 ଓଳି ଦେଇପାରୁନେ 2 ଓଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୋଗରେ ଦେବା। ବିନା ତୁଳସୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ତୁଳସୀ ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକ ଫଳ ଏକାଦଶୀର ମିଳିଥାଏ। ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଗରଣ କରିପାରୁନେ ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଗରଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ବ୍ରତ କରିବା। ଆମେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଯଦି କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜଳା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେତିକି ଆମର ସକ୍ଷମ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେତିକି ଭକ୍ତି। ଆମ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ବ୍ରତ କରୁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ବ୍ରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପାରଣା କେମିତି କରିବା ଜାଣିବା। ଏକାଦଶୀ ତା ପରଦିନ ପାରଣା କରାଯାଇଥାଏ। ପାରଣା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହିଁ ଆମର ବ୍ରତ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେବେ ମିଳିଥାଏ ଯେବେ ଆମେ
ପାରଣା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ବା ବ୍ରତ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା। ପାରଣା କରିବା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ଦେବା ଏବଂ ଯଦି ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ସେହି ଜଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ଆଚମନ କରିବା 3 ଥର ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ଆମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ବ୍ରତର ଆଜି ପାରଣା କରୁଛି, ମୋର ଏହି ବ୍ରତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଥିବି। ଏହିଭଳି କହି ଆମେ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏହିସବୁ ଜଳକୁ ପାନ କରି ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ପାନ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମର ବ୍ରତ ଖୋଲିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦିନବେଳେ କିଛି ଖେଚେଡ଼ି ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ପାରଣା ଆମର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପାରଣା ପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା, କିଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି 3 ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଅନ୍ତିମରେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ବି କରିପାରୁନେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶେଷରେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।